பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கண்ணன் பூஜித்த கணநாதன். அபவாத நீக்கம். பிள்ளையார் வாழ்த்தி வரம் கொடுத்தாற் போலவே கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் மேலே சுமத்தின அபவாதம் சிறிது காலத்தில் விலகிற்று. எப்படி என்றால், துவாரகையிலே துர்பிக்ஷம் உண்டாயிற்று. அந்த சமயத்தில் காசியிலே சகல சுபிக்ஷங்களும் நாளுக்கு நாள் விருத்தியாகிக் கொண்டு வருவதாக துவாரகைக்கு தகவல்கள் வந்தன. அங்கேதான் அக்ரூரர் இருக்கிறார். அபரிமிதமாக ஆலய கைங்கரியங்கள் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றும் சமாச்சாரம் வந்தது. அதிலிருந்து 2 4 என்பது போல விஷயம் புரிந்துவிட்டது. அக்ரூரரிடம்தான் செமந்தகம் இருக்க வேண்டும், அதன் பிரபாவம்தான் இந்த சுபீக்ஷம் என்று புரிந்துவிட்டது. சர்வஜரான பகவானுக்கு வெளியிலிருந்து ஒரு நியூஸும் வர வேண்டாம், ரைட்டர் வேண்டாம், பிடிஐ வேண்டாம். என்றாலும் இப்போது எல்லாம் நரலீலையாகத்தானே பண்ணிக் கொண்டிருந்தார். அதனால் இப்படி நியூஸ் வந்ததால் தான் தமக்கு தெரிந்தது போல அக்ரூரருக்கு ஆள் அனுப்பினார். ஆள் மூலம் சந்தேசம் செய்தி அனுப்பினார். சத்தான தாங்கள் இல்லாமல் துவாரகை துவாரகையாக இல்லை. அதனாலே தாங்கள் உடனேயே திரும்பி வந்து யதுகுலத்துக்கு பெரியவராக இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். சமந்தகம் உங்களிடம் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை. சத்ராஜித்தோ போய்விட்டார், அவருக்கு ஆண் சந்ததியும் இல்லை. சத்யபாமாவுக்கு தகப்பனார் போய்விட்டதில்தான் துக்கமே தவிர சமந்தகம் இருப்பதிலோ போவதிலோ அவளுக்கு கருத்து இல்லை. எனவே வேறு யாரிடமும் இருப்பதை விட நல்ல அனுஷ்டானமும் சீலமும் உள்ள உங்களிடம் அது இருப்பதே நல்லது. தனக்கு அதை வைத்துக் கொள்ள சகல உரிமையும் யோக்கியதையும் இருந்தும் கூட பகவான் இதை கொஞ்சம் கூட காட்டிக்கொள்ளாமல் சந்தேசம் அனுப்புகிறார். ஆனாலும் என் தமையனாருக்கு சமந்தகம் விஷயமாக என்னிடம் சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவருக்கே ஏற்பட்டிருக்கும் போது நாளைக்கு ஜாம்பவதிக்கும் கூட இல்லாத பொல்லாத சந்தேகங்கள் ஏற்படலாம். ஒருவேளை மணி என்னிடம்தான் இருக்குமோ, சத்ராஜித்துத்தான் அதை தபசினால் முதலில் பெற்றவராகையால் அவருடைய பெண்ணுக்கு பிற்பாடு தந்து கொள்ளலாம் என்று அதை ஒளித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ என்று ஜாம்பவதி சந்தேகப்படலாம். சிங்கத்துடன் சண்டை போட்டு வதம் செய்து மணியை அடைந்த ஜாம்பவானுக்குத்தான் அது சொந்தம் என்று நான் நினைத்து பிற்காலத்தில் அவர் பெண்ணான ஜாம்பவதிக்கு அதை கொடுக்க வேண்டுமென்று ஒளித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ என்று பாமா நினைக்கலாம். அதனால் இவர்கள் சந்தேகமும் துவாரகா ஜனங்கள் எல்லோருடைய சந்தேகமும் தீர்கிற முறையில் நீங்கள் மணி உங்களிடம்தான் இருக்கிறது என்று பகிரங்கமாக காட்டி இங்கே நம் ஊரிலேயே அதை வைத்துக்கொண்டு நிம்மதியாக வாசம் பண்ண வேணும். அதனால் தற்போது துர்பிக்ஷம் கண்டுள்ள நம் ராஜ்யமும் சுபிக்ஷமடைய உபகாரம் பண்ண வேணும் என்று செய்தி அனுப்பினார். செய்தியில் நிஜமான அன்பும் அபிமானமும் இருக்கும் போதே டிப்ளமசியும் இருக்கிறது.
நடுவிலே ஏதோ அக்ரூரர் மனசு குழம்பி போயிருந்தாலும் உள்ளூர அவர் பரம பாகவதரானபடியால் இப்போது பகவானே தன்னை கூப்பிட்டனுப்புகிறார் என்றதும் பழைய பக்தி கரை புரண்டு வர அப்படியே துவாரகைக்கு ஓடோடி வந்தார். பகவானின் காலில் விழுந்தார். நீ வெச்சுக்கோ என்று பகவான் சொல்லியிருந்த போதிலும் சகல செல்வமும் அந்த லக்ஷ்மிபதி ஒருத்தனைத்தான் சேர்ந்தது. இத்தனை நாள் அவனுக்கு தெரியாமல் மணியை நாம் வைத்திருந்து ராஜ்யத்தை விட்டே கடத்தி கொண்டு போனது மகா தப்பு, அபசாரம் என்றுதான் அக்ரூரர் நினைத்தார். அதனால் செமந்தகத்தை பகவானுக்கே அர்ப்பணம் செய்தார். பகவான் அவரை விட பிடிவாதமாக, நானேதான் இதை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நான் பிரியமாக கொடுக்கிற ஒன்றை நீங்கள் வேண்டாமென்று மறுக்கலாமா? எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் என் மீதுள்ள அபவாதம் போக வேண்டும். மணியின் மகிமையால் துவாரகை துர்பிக்ஷம் நீங்கி சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்று சொல்லி செமந்தகத்தை அக்ரூரரே வைத்துக் கொள்ளுமாறு செய்துவிட்டார். துவாரகையை நிர்மாணித்தவர், உக்ரசேன ராஜாவையே ராஜாவாக்கியவர், யதுகுலத்தின் சிரேஷ்டமான தலைவர் என்ற முறைகளில் பகவானுக்கு பொது வாழ்க்கையின் பப்ளிக் லைஃப் என்கிறார்களே, அதில் முக்கியமான ஸ்தானம் இருந்தது. இப்படிப்பட்டவர்கள் ஏதோ தங்கள் சொந்த கௌரதைக்காக மட்டுமின்றி சமூகம் இவர்களை பற்றிய வம்பு தும்புகளினால் கெட்டுப்போகக்கூடாது என்பதை உத்தேசித்தும் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாதவர்களாக வாழ வேண்டும். தாங்கள் அப்படி வாழ்கிறோம் என்று நிரூபித்தும் காட்ட வேண்டும். வெள்ளைக்காரர்களும் கூட சீசரின் பெண்டாட்டியானால் சஸ்பிஷனுக்கு இடம் தராமல் தான் இருக்கணும் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த ரீதியில்தான் பகவான் தம் மீதான மித்யாபவாதத்தை போக்கிக் கொள்ள பாடுபட்டது. வாஸ்தவமாகவே தம்முடைய கௌரதையிலுள்ள ஸ்வய அபிமானத்தால் அல்ல, டிராமா நாடகரசத்தோடு இருக்க வேண்டுமென்றே தாம் நிஜமாக இதற்காக வியசனித்ததாக வேஷம் போட்டார். இந்த டிராமாவை சேர்ந்ததுதான் மணி போனதால் துவாரகையில் துர்பிக்ஷம் என்று காட்டியதும், இப்போது அது சுபிக்ஷம் ஏற்பட வேண்டும் என்றதும், மங்களங்களுக்கெல்லாம் நிலையமான பகவானே துவாரகையில் இருக்கும் போது மணியால் தானா அதற்கு மேன்மையும் தாழ்மையும் ஏற்பட வேண்டும்? ஏதோ கர்மாவுக்காக துவாரகா ஜனங்களுக்கு துர்பிக்ஷத்தை கொடுத்தார். இப்போது அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டார். இதையே லீலையாக செமந்தகத்தோடு பொருத்திவிட்டார். அவர் சொன்னபடியே அக்ரூரர் துவாரகையில் செமந்தகத்தோடு தங்கினார். ஜனங்களுக்கு உண்மை தெரிந்தது. பகவான் மேல் சுமத்தப்பட்ட அபவாதம் நீங்கிற்று. மணியை கிருஷ்ணர் அபகரிக்கவில்லை, அக்ரூரரிடம்தான் அது இருக்கிறது. அதை வைத்துக்கொண்டு அவர் துவாரகையிலேயே இருக்கிறார், ஊரும் செழிப்பாகிவிட்டது என்று தெரிந்ததும் பலராமர் விதேக ராஜ்யத்திலிருந்து திரும்பி வந்து விட்டார். கிருஷ்ணரை சந்தேகித்ததற்காக ரொம்பவும் பச்சாதாபப்பட்டு வருத்தம் தெரிவித்துக் கொண்டார். கிருஷ்ண பரமாத்மா, இது உங்கள் யாருடைய தப்பும் இல்லை. நான் சதுர்த்தி சந்திரனை பார்த்த தப்புத்தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம். முடிவில் எல்லாம் நல்லதற்குத்தான். இது அத்தனையும் விக்னேஸ்வரர் பிரபாவத்தை தானே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது என்றார். கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கும் விக்னேஸ்வரர் பூஜிக்கப்படும் தெய்வமாக இருந்து அனுகிரகம் செய்த கதை இதுதான். ஜெயந்திகளின் விசேஷம். சௌரமான பஞ்சாங்கத்தை பின்பற்றும் தமிழ் தேசத்தவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம். நம்முடைய ஆவணி மாசம் ஒன்றிலேயே பெரும்பாலும் இந்த இருவரின் அவதார தினங்களான கோகுலாஷ்டமியும் பிள்ளையார் சதுர்த்தியும் வந்து விடுகின்றன. மற்றவர்களுக்கு கோகுலாஷ்டமி ஸ்ராவண மாசத்தில், விநாயக சதுர்த்தி பாத்ரபத மாசத்தில் என்று இருக்கிறது. ஆவணி மாசத்தில்தான் வெள்ளரிக்காய் யதேஷ்டமாக காய்ப்பது. வெள்ளரிக்காயின் விசேஷம் என்ன என்றால், இது ஒன்றுதான் பழுக்காமல் காயாயிருக்கும் போதே அப்படியே சமைக்காமல் ருசித்து சாப்பிடக்கூடிய சாத்விகமான
ஸ்வதேச காய்கறி. பிஞ்சு பிராய லீலைகளாலேயே மனசை கொள்ளை கொள்ளும் கிருஷ்ணர் பிள்ளையார் 2 பேருக்கும் பொருத்தமாக பிஞ்சாக சாப்பிடக்கூடிய வெள்ளரி இவர்களுடைய ஜெயந்தியில் நிறைய காய்க்கிறது. நாமோ மனசில் பழுத்து பக்குவமாகாத காயாக இருப்பவர்கள். வெள்ளரிக்காய்களை இவர்களுடைய ஜனனோத்சவ பூஜையில் அர்ப்பணம் பண்ணி பிரசாதமாக சாப்பிட வேண்டும். நீங்கள் காயாக இருந்தாலும் உங்களையும் இந்த வெள்ளரி பிஞ்சு மாதிரி ருசியாக குளிர்ச்சியாக செய்கிறோம் என்று அந்த 2 பேரும் அனுக்கிரகம் செய்வார்கள். முடிவுரை. இப்படியாக பிள்ளையார் தாம் பெரிய இடத்து பிள்ளையாக இருப்பது மட்டுமில்லாமல் தம் குடும்பத்து பெரியவர்களான அப்பா, அம்மா, மாமா எல்லோருக்கும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் தாமே பெரியவராக இருந்திருக்கிறார். விக்னங்கள் தீர்ந்து வெற்றி கிடைப்பதற்காக பரமேஸ்வரன், லலிதாம்பிகை, ராமர் ஆகியவர்களும், விவாகமாவதற்காக சுப்பிரமணியரும், லோகாபவாதம் நீங்குவதற்காக கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் பூஜை பண்ணின அந்த பெரியவரை, குழந்தையிலும் குழந்தையாக இருந்து கொண்டே பெரிய பெரிய தெய்வங்களுக்கும் பெரியவராயிருந்தவரை நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஏற்படும் அநேக இடையூறுகள் நீங்கி வெற்றி கிடைப்பதற்காகவும் குறைகள், தோஷங்கள், அபக்யாதிகள் விலகுவதற்காகவும் பயபக்தியோடு அன்போடு வழிபடுவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதுவரை எப்படி அருணகிரிநாதர் எவ்வளவோ கட்டங்களை அனுபவிச்சு நல்ல நிலைக்கு வந்து பெரிய சாகித்ய பதவிக்கு போகக்கூடிய நிலைக்கு வந்தபோது கடைசி பாடலாக பாடக்கூடியது உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே கடைசி பாடல் பண்றார். இந்த கடைசி பாடல்ல குகனை பார்த்து குகனே வருவாய் அப்படிங்கிற. ஏ குகப்பெருமானே நீ வர வேண்டும், வருவாய்னா வர வேண்டும், வந்து என்ன பண்ணும் அருள்வாய், நீ வந்து எனக்கு அருளை தர வேண்டும். இங்க வந்து குருவாய் வருவாய், நீ குருவாக வர வேண்டும். குருவாய் வருவாய் அருள்வாய், வருவாய் அருள்வாய் இங்க பிரிக்க விடாது. குருவாய் வருவாய், எனக்கு நீ ஆசானாக வருவாய், வந்து என்ன பண்ண அருள்வாய் குகனே, குகனே எனக்கு உன்னுடைய அருளை தர வேண்டும் அப்படிங்கிற. எப்படிதான் அந்த குகன் இருக்கான்? பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கம் அடைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பரமானந்த பொருளானது, பரபிரம்மமானது உருவாய் அருவாய். இவனுக்கு ரூபமும் உண்டு, ரூபமும் இல்லை. ரூபம் சொன்ன வெள்ளி தேவயானையோட வேலை எடுத்துக்கொண்டு 6 முகங்களோட 12 கண்ணோட 12 புஜங்களோட 26 கரத்தோட அழகான மார்புல ரத்ன ஆகாரங்கள் எல்லாம் மார்புல அழகா தோண்டு கொண்டு இருக்கும் போது பட்டு பிதாங்கள் எல்லாம் கட்டிக்கொண்டு ஒரு அழகான மயில் மேலேயே வரான், சேவர் கொடியோட வரான். இப்படி அழகா வருவன். இது உருவம். இப்போ 6 படை வீடுங்க. அது தவிர எத்தனையோ கோவில்கள், ஒரு கோயில்ல ஒரு கோயில்ல பாலனா இருக்கான், ஒரு இடத்துல சன்னியாசி சின்ன குட்டி ஆண்டியா இருக்கான், இன்னொரு இடத்துல தாமத்தா நின்று இருக்கான், இன்னொரு இடத்துல வந்து தந்தைக்கு உபதேசம் பண்ண மாதிரி இருக்கான், ஒரு இடத்துல வள்ளியோட மாத்தா இருக்கான், ஒரு இடத்துல தேவயானையோட மாத்தா இருக்கான், ஒரு இடத்துல 2 பேரோட சேர்ந்து இருக்கான், இப்போ ஒரு இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லாத இருக்கான். பழமுதிர் சோலைங்கிற ஊர், அங்க வந்து சுவாமிக்கு எந்த ரூபமும் முதல்ல கிடையாது. இப்ப முதல்ல படம் அப்புறம் கொண்டு வச்சா இப்ப வந்து வள்ளி தேவியான வச்சிருக்கான். அந்த பழமுதிர் சோலை கீழே வந்து பெருமாளுடைய கோவில், அழகர் கோவில், மேல வந்து பழமுதிர் சோலை. அது வந்து 6வது படை வீடு அப்படின்னு சொல்லுவான். 6வது படை வீடு சில பேர் வள்ளி மலைன்னு சொல்லுவா, சில பேர் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற கதிர்காமம் தான் 6வது படை வீடு. ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி அவளுடைய அதுக்குதான் ஒரு ஆதாரத்தின் பேர்ல அவ சொல்லிட்டு இருக்கா. இவன் அங்க ரூபமே இல்லாதவனாக, ரூபம் இல்லாதவனாகவும் இருப்பான். பழமுதிர் சோலைல முதல்ல ரூபமே கிடையாது, வெறும் அப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு படத்தை கொண்டு வச்சான். படத்துக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து சுவாமி விக்கிரகமே அங்க வச்சு பூஜை பண்ணிருக்கா.
விக்கிரகமே இல்லாத, ரூபமே இல்லாத பரம ஞான சுரூபமாக பிரணவாகாரமாக அவன் இருப்பான். ரூபமாச்சு, ரூபம் இல்லாதனாச்சு. உளதாய் இலதாய். உலகன்னு எதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும் பொருளாக இருக்கிறதோ அத்தனையும் அவன் தான். இப்ப இலதாய்னா கண்ணுக்கு தெரியாத அத்தனையும். ஓகே, இந்த பிரபஞ்சத்துல கண்ணுக்கு தெரியாத ஆகாசம்ங்கிறது இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, ஆனா இல்லைங்கிறவன் அந்த இல்லாத பொருளும் அவன் தான். காற்று ஆனா இருக்கதா தெரியல, ஆனா ஸ்பர்சத்தினால இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம், அதுவும் அவன் தான். இல்லைன்னு சொன்னா அதுவும் அவன் தான், இருக்குன்னு சொன்னா அதுவும் அவனே தான். சோ இருக்கும் பொருளாகும் இல்லாத பொருள். இல்லாத பொருள் எப்படி சார்னா, இங்க இல்லாத இருக்கலாம் சார், வேற எங்கேயா இருக்கப்படாதா? நேற்றுக்கு இல்லாத இருக்கலாம், இன்னைக்கு இருக்கப்படாதா? நாளைக்கு இல்லாத இருக்கலாம், இன்னும் இருக்கலாமே. இன்னைக்கு நேற்றுக்கு இல்ல, நாளைக்கு இருக்கலாமே. இப்ப இன்னைக்கு இல்லாத இருந்தாலும் நாளைக்கு தோன்றலாம்னு சில பொருள்கள் இருக்கு, அதுவும் அவன் தான். சோ உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய், இல்லாததான் அவன் தான். மறுவாய் மலராய். முதல்ல மருன்னு சொல்லி அப்புறம் மலர்னர். மருன்னா வாசனைன்னு அர்த்தம். சுவாமிக்கு பூஜை பண்ற இதுல அது வந்து புஷ்பம்னு சொல்ல முடியாது, அது ஒரு செடியினுடைய, அது இலை மாதிரி இருக்காது, குச்சி குச்சியா இருக்கும், ரொம்ப வாசனை, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசனை. அது தவனம்னு கூட சில பேர் அது சொல்லுவாங்க. அது சாதாரண கதம்ப மாலைகள்லாம் அதை வச்சு கட்ட வழங்கும், வாசனை ரொம்ப. அதுவும் அது வாட வாட காய காய அதுக்கு வாசனை ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த மருன்னு வாசனைன்னு அர்த்தங்க. முதல்ல ஏன் வாசனை சொன்னா, நம்ம பூ பார்க்க முடியாது, வாசனை தானே முதல்ல தெரிஞ்சுவிடும். அந்த வாசனையாக இருக்கான். இந்த வாசனையை தாங்கி கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மலராகவும் அவனே தான் இருக்கான். அந்த மலருக்கு அழகு உண்டு, அழகோட வாசனை உண்டு. ஆனா அந்த வாசனை தனியாக பார்க்க முடியாது. மலர் உள்ளதாக இருக்கிறது, அந்த வாசனை பார்க்க முடியாத இருக்கு. அது பொருளாக இல்லை, ஆனா அந்த வாசனை மூக்கால் நுகரலாம், அந்த வாசனையாக இருக்கான். ஸ்பர்சித்து தெரிஞ்சக்கூடிய காற்றாகவும் இருக்கான், மூக்கால முகர்ந்து தெரிஞ்சக்கூடிய வாசனையாகவும் அவனே இருக்கான். அப்புறம் மணியாய் ஒளியாய். மணினா ரத்தனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். எத்தனையோ விளைவந்த ரத்தனங்கள்லாம் இருக்கு, மரகதம், கோமியதகம், வைரம், வைடூரியம், முத்து, பவழம், இத்தனையும் அவன் தான். அது மாத்திரம் இல்ல, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒளியும் அவனே. ஒளினா அதுல இருக்க நிறம். அந்த நிறம் எப்படி பிரதிபலிச்சு தெரியுதுன்னா, லைட் அடிச்சோன்னா படிச்சு நமக்கு தெரியுதுல இருக்குன்னு, அந்த ரத்தனத்துடைய ஒளியாக இருக்கான். அபிராம்தான் அந்த மணியே, மணியின் ஒளியே, ஒளிரும் மணி புனைந்த அணியே, அணியும் மணிக்கழகே, அணுகாதவர்க்கு பணியே. இப்படி மணியும் அவதான், அந்த மணியினுடைய அழகு ஒளியும் அவதான், இந்த அதுக்கு அழகு தரது அவதான், அதை போட்டு அழகா இருக்கிறது அவதான். சொன்ன மாதிரி இங்க மணியேனர், இந்த மணிக்கு அழகு அவதான். மணியினர் ரத்தனங்கள், அந்த ரத்தனத்துக்கு அழகு, அழகு எதனால வருது? அது ஒளியினால வருது, அதுவும் அவதான். கருவாய் உயிராய். கரு அப்படின்னு சொல்லும் போது உலகத்துல எந்த ஒரு பொருள் தோணுனா அதுக்கு உடம்புன்னு ஒண்ணு ஒண்ணு இல்லையா, அதுதான் இந்த கருங்கிறது. ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் கூட ஒரு ஐடியான்னு ஒண்ணு தோணும், அந்த கருங்கிறான். மனசுல ஒரு கரு உதித்ததுங்க. ஒரு கதை எழுதும்போது கூட ஒரு கரு உருவாகி இருக்குது. இதை வச்சு ஒரு பெரிய நாவல் எழுதிட்டாங்க. அது உள்ள ஆழமான கருத்து என்னங்க, அந்த கருத்து என்ற மாதிரி இந்த கருங்கும் போது ஒரு பாடி. இது வெறும் பாடி தான் பிரயோஜனம், அந்த கருவுக்கு ஒரு உயிரும் வேணும். சோ எக்காவும் அவனே தான் இருக்கான், அதுக்குள்ள உயிராவும் அவனே தான் இருக்கான். ரெண்டு சேர்ந்தா தான் கோழி குஞ்சு வெளியில வருது இல்லையா. கதியாய் விதியாய். கதினா இந்த உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை ஜீவராசிகளும் கடைசியில் போய் சேர்ந்து அடைய வேண்டிய ஒரு நிலை, அதுதான் கதி. இந்த பரம பதம் சொல்ற முடியும். பரமபதம், பதம்னு ஒரு நிலை, பரமபதம் ரொம்ப ஸ்லாக்கியமான ஒரு பதம், உயர்ந்த ஒரு நிலை. அந்த நிலைக்கு கொண்டு சேர்க்கறது தான் நம்ம பாப புண்ணியங்கள் தான். அந்த நிலையான அந்த நிலையா அவனதான் இருக்கான். கதியாய் விதியாய். விதின்னு என்ன, அது போய் சேரத்துக்கு நம்ம ஒரு பிராப்தம்னு வரணும். இதுக்கு விதிச்சிருந்தா தானே கிடைக்கும் இல்லையா. நல்லது செய்யணும்னு விதி இருந்தா தான் நல்லது பண்ணும். மதிய உபயோகப்படுத்தணுங்கிற ஒரு விதி இருந்தா தான் மதிய உபயோகப்படுத்தும். வெறும் மதிய வச்சுட்டு கூட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. சில பேர் காசு வச்சுன்னு சும்மா இருக்க முடியல, நல்ல காரியங்கள் எவ்வளவு செய்யலான்னு செய்ய முடியறது இல்லையா. செய்யணும்னு எண்ணம் இருக்கிறவளுக்கு பணம் இருக்கிறது இல்ல, பணம் இருக்கிறவளுக்கு மனம் இருக்கிறது இல்ல. இப்ப ரெண்டு இருக்கணும்னா ரெண்டு சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும், என்ன பண்ணும், அதுக்கு ஒரு விதி இருந்தா தான் முடியும். அந்த விதிங்கிறது என்னன்னு சொன்னாக்க ஒரு வினை பயன், இப்படிதான் ஒரு நிர்ணயம் பண்றான். அந்த நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தியாகவும் அவனே இருக்கிறான். இப்படி எல்லாமாகவும் இருக்கக்கூடிய அவனே, குகனே நீ எனக்கு அருளை தர வேண்டும். எப்படி வர வேண்டும் சொன்னா, உடனே சடுதியில் எனக்கு அருளை பண்ணணும். ஏன்னா நீயா தான் இருக்க, எல்லாமே நீயா இருக்கிறதுனால உனக்கு வரது ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. உருவம் உள்ளதாகவும் உருவம் இல்லாததாகவும் இருக்கதாகவும் இல்லாததாகவும் வாசனையாகவும் புஷ்பங்களாகவும் மணிகளாகவும் அதனுடைய ஒளியாகவும் ஒரு கருவாகும், அது உயிராகும், சென்று அடைய வேண்டிய ஒரு பாதையாகும், சேரக்கூடிய இடமாகும், அதுக்கு சேர்க்கக்கூடிய விதியாகும். இப்படி இருக்கக்கூடியவனி எனக்கு நீ குருவாக என்னுடைய அஜ்ஞானத்தை விலக்கி, அஜ்ஞானம் என்னும் இருளை விலக்கி எனக்கு மெய்ஞானத்தை தந்து ஒரு பரமபதத்தை அடையத்துக்குள்ள வழியை சொல்லி என்னை அங்க கொண்டு போய் என்னை சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இவர் கேட்ட மாதிரியே குருவாய் வருவான்னு கேட்ட மாதிரியே புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல ஆதிசங்கர் கூட எப்படி கேட்கிறாருனாக்க, ஏ முத்துக்குமாரா
அவர் சன்னியாசி, அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஏன் இப்படி எழுதினான்னு தோன்றதுன்னா, இதை நாம தான் படிக்க போறோம், நமக்கு சுலபமா வழியை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. எப்படி அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுன்னு தெரியல, இந்த எழுதி கொடுத்தா இதை வச்சுன்னு சொல்லும். எத்தனை பேருக்கு எந்த மந்திரம் சொல்லணும்னு தெரியாது, குரு உபதேசம் இந்த மந்திரத்தை 108 தடவை சொல்லு அப்படின்ற புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை எழுதி நம்ம கையில கொடுத்தாரு. அதே பஜகோவிந்தத்தை எழுதி நம்ம கையில கொடுத்தாரு. சிவானந்த நகரி சௌந்தர்யம் எழுதி கையில இதெல்லாம் படிங்க. யாருக்கு எது இஷ்டமோ, எந்த சுவாமி இஷ்டமோ அவன் மேல படிங்க எழுதியிருக்காரு. இந்த படிக்கிறவாளுக்கு பிரயோஜனப்படணுன்றதுக்காக தான் எழுதியிருக்காரு நினைக்கிறேன். முத்துக்குமாரா, என்னோட வீட்டுல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனைவி, என்னோட குழந்தைகள், என்னோட சொந்தக்காரா, செல்வங்கள், மாடு கண்டுகள், தோப்பு துறவு, இது இத்தனையும் ஒண்ணுன்னா சொல்லிட்டு மற்ற ஸ்திரீ புருஷன் சொன்னேன் சொல்லாதவா, வேண்டியவா வேண்டாதவா, அக்கம் பக்கத்தா இத்தா எல்லா பேரையும் சொல்லி என்னை சார்ந்தவர்களாக உள்ளவர் எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும்னா, உன்னை பூஜிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும், உன்னை வணங்குபவர்களாக இருக்க வேண்டும், உன்னை ஸ்தோத்திரம் செய்து தொழுபவர்களாக இருக்க வேண்டும், உன்னையே நினைப்பவர்களாக மாட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கணும். அப்படி எனக்கு ஒரு அவளை பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். களத்திரம் சுதா பந்து வர்க்க பசுர்வா நரோவா அத நாரி கிரகேயே மதியாக யஜந்தோ நமந்தஹ ஸ்துவந்தோ பவந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமாரா. ஏ குமாரா, ஏ முருகப்பெருமானே, எல்லாரும் உன்னையே நினைப்பவர்களாக, உன்னையே தொழுபவர்களாக, உன்னை சார்ந்தவர்களாக, உனக்கு பக்தி செய்பவர்களாக, அதனால் நல்ல நன்மையெல்லாம் அடையக்கூடியவர்களாக என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல சொல்றார். அவனை தவிர ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு அடையாளம் ஒண்ணு இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்றார். உன்னுடைய பக்தன்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு அடையாளம் இருக்கு. அவன் கதிகட்டு கடை போகணுமா அப்படின்னு கேட்டார். இப்ப கதி இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பாடல் இருக்கு, அதை மாத்திரம் பார்க்கலாம். அடையாளம் ஒன்றுண்டு எனக்கு, உன் அடியாதம் கூட்டத்தில் அடியேனும் ஒருவன் என்று அடையாளம் ஒன்றுண்டு எனக்கு, உன்னுடைய பக்தர்கள் கூட்டத்தில் நானும் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு எனக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கு. டாக்டர் சொல்றா பாருங்க, விடை ஏறும் பெருமானின் கண்மணியே, 6 படை வீடு குடிகொண்ட சிவமணியே. சிவனுடைய கண்களிலிருந்து மணியாக வந்த முருகப்பெருமானே, 6 படை வீடுகளுக்குள்ள அழகாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், சிவனுடைய கண்மணியாக வந்தவனே, உன்னுடைய பக்தன் சொல்லி ஒரே ஒரு அடையாளம் இருக்கு. அறியாமல் செய்பிழைகள் அளவில்லை, அதன் வழியை நெறி தவற கூற்றுவன் என்னை நெருங்காமல் விரட்டிடவே, நிறை கருணை பத சுவடு என் சிறமீது பதித்து இந்த சிறியனை ஆட்கொண்ட சீராறு முகத்தோனினர். அறியாத செய்பிழைகள் நிறைய, எத்தனையோ தப்பெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன், அதுக்கு அளவே கிடையாது. ஆனா அந்த தவறுகள் வழியாக இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலும் என்னை நடுங்க அழைக்கும் போது நான் செஞ்ச பாவத்து மூலமா, பாவத்தினுடைய பலன் மூலமாக அந்த கூற்றுவன் ஒரு நாள் அழைக்கிறது வருவான் இல்லையா, அவனை நெருங்காமல் அவனை விரட்டுறதுக்காக உன்னுடைய கருணை மிகுந்த பாத சுவடு, உன்னுடைய பாத சுவடு என் தலைமையில இருக்கு. எப்போ உன் தலையில வச்சுருக்கணும் இல்லையா, அதாவது பாதமாக அந்த சுவடானது என் தலைமையில இருக்கு. இது பதிந்திருக்கிறதுனால, நீ என்னை ஆட்கொண்டதுனால இந்த யமன் என்கிட்ட ஒண்ணும் வரமாட்டான், எந்த துக்கமும் கட்டமும் வராது. அப்படியே கட்டங்கள் என்னை நெருங்காமல் ஒரு அழகான ஒரு நிலையை எனக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக உன்னுடைய பாத சுவடுகள் தலைமையில வச்ச, நின் பாதக்கமலம் பாதமெனும் வாசக்கமலம் தலைமையில் வலிய வைத்த ஆண்டுன்னு அபிரானந்தார் சொன்ன மாதிரி இவருடைய பாத கமலங்களுடைய சுவடான என்னுடைய தலையில பதிந்திருக்கிறதுனால எனக்கு யம பயமோ மற்ற துஷ்டர்களுடைய பயமோ எதுவுமே எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட முருகனை எப்படி வரணும்னு சொல்லிட்டு கருணகிரி நாதர் ஒரு இடத்துல பாடியிருக்கார். அதல சேதனாராட அகில மேரு மீதாட அபின காளி தானாட அவளோடு அதிர வீசிவாதாடும் விடையில் ஏறுவாராட அருகபூத வேதாளம் அவை ஆட மதுரவாணி தானாட மலரில் வேதனாராட மறுபுவானுளோராட மதியாட பச்சன மாமியாராட நெடிய மாமனாராட மகிழுமாடி நீயாடி வரவேணும். எப்படி வரணும்? குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனின் பாடினார். திருப்புகள் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மா காளி ஆடின்னு இருக்கா அம்மா பரமேஸ்வரி, அவ அந்த அபின காளி ஆடின்னு இருக்கா, அவளோட அதுக்கு சமமா ஆடக்கூடிய பரமேஸ்வரன் 2 பேருமா சேர்ந்து விடை நீதி என்ன இந்த ரிஷபத்து மேல ஏறி வரணுமா. எப்படி வரணும்னா அவ கூடவே இந்த பூதங்கள் வேதாள கணங்கள் எல்லாம் ஆடிக்கொண்டு கூட்டமா வரணும். அது மட்டும் போறாதான், மதுர வாணி தானாட ரொம்ப இனிமையாக பாடக்கூடிய வீணை வாசிக்கக்கூடிய அந்த வாணி சரஸ்வதி வரணும். அவருடைய கணவன் அவர் வேதனார்ன வேதத்தை சொல்லக்கூடிய நான்முகன்
சத்துர்முகன் அவன் எப்பவும் தாமரை மலர்ல உட்கார்ந்துருக்கான். அவன் தன்னுடைய சம்சாரத்தோட வரணும்னார். மருவு பானுலோர் ஆட. எப்பவுமே பிரம்மா கிட்ட தான் தேவர்கள்லாம் எப்பவும் முதல்ல போவான். எந்த சுவாமிகிட்ட முதல்ல நேரா போயிட முடியாது. அது புரோட்டோகால். முதல்ல இவர்கிட்ட போய் கேட்டு இவருடைய அறிவுரைப்படி அப்படி பெரிய தாத்தா வயசானவர், இவர் தான் சரியானபடி எல்லாம் சொல்லுவார். எப்ப எப்படி போய் யாருடைய நோக்கங்கள் சொல்லக்கூடிய அவரோட தான் போவாராம். இவரோட எல்லாருக்கும் போன இங்கேயும் அந்த தேவர்கள்லாம் புடைசூட வரணுமா. வசனா மாமியார் ஆரம்பிங்க. மாமியார் ஆரம்ப லட்சுமி. ஏன்னா தேவயானை மகாவிஷ்ணுவோட புத்திரின்ற ஒரு கதை இருக்கு. அப்ப இவர் மகாவிஷ்ணு மாமனார், நெடிய மாமனார். ஏன் நெடிய மாமனார் போட்டா திருவிக்கிரம அவதாரம் பண்ணார் இல்லையோ, ஆகாசத்துக்கு பூமியை நின்று ஈரடியால் மூவலையும் மறந்த நெடுமால் இல்லையா, அந்த நெடுமாலோட சேர்ந்து வச்சனா மாமியார் அவ கூடவே வரணுமா. எப்படி யாரு லட்சுமியும் கூட வரணுமா. அப்படி மயிலும் ஆடி நீ ஆடி வரணும். இத்தனை பேர் வரணும்னா இது எதுக்கு வரணும்? உன்னோட மயிலும் ஆடணும், இது போராது நீயும் ஆடி வர வேணும்னா. இப்படி வந்த அழகான இத்தனை பேர் எதுக்கு வந்தாங்க, எதுக்கு வந்தாங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கீர்த்தனம் இருக்கு. அதை நம்ம பாடி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு பண்றோம். கல்யாண கோலத்தை காண்போமே, கருணை வடிவான தணிகை மலை வேலல் கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. கருணையே வெடிவாக தணிகை மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருத்தணி முருகனுடைய கல்யாண கோலத்தை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஏன்னா வான கூப்பிட்டாச்சு, வந்தா ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கணும் இல்லையா. வந்தவனை கூப்பிட்டு இருக்கு அதைத்தான் இதுதான் சொல்றதுக்கு போல அவன் எப்படி அழகா வந்தான்றதை அனுபவிச்சு முடிக்கலாம். தர வேண்டியதெல்லாம் அவனுடைய காக்க கடன் உனக்கு கந்த வடிவேலாம் பாடின மாதிரி நம்மளை காப்பாற்ற வேண்டிய அவனோட கடமை. கேட்காததை அள்ளி கொடுத்துருவான், கேட்காது கொஞ்சமா அதை கொடுத்துட்டு போயிடுவான். கல்யாண வைபவம் கண்டு கழித்திட கணக்கில அன்பர்கள் கூடி மகிழ்ந்திடும் கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. இந்த கல்யாண வைபவத்தை பார்க்கணுன்றதுக்காகவும் அதை பார்த்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணுக்காக கணக்கில்லாத அடியார்கள்லாம் கூடியிருக்கலாம். அப்பேற்பட்ட அந்த கல்யாண கோலத்தை பார்க்கலான்னு இந்த கல்யாண கோலம் எப்படி இருக்குன்னு சரணத்தை சொல்ல போறான். அலை கடல் வண்ணன் ஆசியும் நல்கிட அவன் மார்புரைவாள் அருள்மனை பொழிந்திட மலை மகள் உமையும் மாண்புடை ஈஸ்வரும் மகிழ்வோடு தம் மகன் மனம் தனை கண்டிட கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. அலைக்கடல் வண்ணன் ஆசியும் நல்கிடன். அலைக்கடல் வண்ணன் சமுதிர நீல கலர் கலந்த மகாவிஷ்ணு அவன் ஆசி சொல்றானா. அவன் மார்பு உரைவாள் அருள் மழை பொழிந்திடன். அவனுடைய மார்புல தங்கக்கூடிய மகாலட்சுமிக்கார அருள் ஆசியை வழங்குறாளாம். மலைமகள் உமையும் மாண்புடை ஈசன் அப்பா அம்மா இவ ரெண்டு பேரும் மகிழ்வோடு தம் மகன் மனம் தனை கண்டிடன. இவ வள்ளியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். அது லவ் மேரேஜ். அப்பா அம்மாக்கு எந்த வேலையுமே வைக்கல. கல்யாணம் நாளைக்கு கல்யாணம் வாங்குன்னு சொல்லிட்டு முருகனுடைய கல்யாணத்தை பார்க்கறதுக்காக பரமேஸ்வரன் பார்வதியும் வந்தா. மலைமகள் உமையும் மாண்புடை ஈசனும் மகிழ்வோடு தம் மகன் மனம் தனை கண்டிடன. இன்னும் வேற யாரும் வந்துருக்கா. கலைமகள் இனியனர் கானமிழைத்திட கணபதி அருகினில் கனிவுடன் வீற்றிட தலைமையில் அமர்ந்து தேவன் பிரம்மன் திருமணம் தன்னை தானே நடத்திட கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. வாணி சரஸ்வதி அழகா வீணை வாசிச்சிருக்கலாம். ஒரு இப்பெல்லாம் கச்சேரி வைக்கிறது ஒன்று இருப்பாங்க. முருகன்களே கச்சேரி, அது முகூர்த்தத்தின் போதே கச்சேரிங்க. இங்க வாணி வீணை வாசின்னு அழகா சங்கீதத்துல பண்றான். கணபதி அருகினில் கனிவுடன் வீட்டுல பிள்ளையார் இல்லைன்னா காரியமே நடக்காது. இந்த பிள்ளையார் வேண்டான்னு போனாலும் எவ்வளவு அவஸ்தப்பட்டிருக்கா இல்லையா. ஏன் இவனே அவஸ்தப்பட்டிருக்கானே. அப்புறம் யானையா போய் தானே வள்ளிய சமரசம் பண்ணி அரிசனத்துக்கு உபகாரம் பண்ணார். அதாவது இவர் நிக்கிறார். கணபதி பக்கத்துல இருக்க அருகினில் கனிவுடன் வீட்டு சந்தோஷமா தம்பியோட கல்யாணத்தை பார்த்துல பக்கத்துல எந்த விகலமும் இல்லாத தானே முன்ன நின்று இருக்கார். தலைமையில் அமர்ந்து தேவன் பிரம்மன் திருமணம் தன்னை தானே நடத்தினார். இந்த பிரம்மா தான் விதியை எழுதுறவன். அவரே உட்கார்ந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறான். அவர் தான் புரோஹிதரா இருந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறார். இன்னும் வேற யார் இருக்கா. நாரத முனியோடு நான் மறை உணர்ந்தோர் நற்கடல் போற்றியே நாற்புறம் வீற்றிட ஆருயிர் மயிலும் அன்புடை அரவமும் அமரரும் ஆங்கவர் அழகினில் மயங்கிட. நாரத முனிவர் அவரோட நான் வரை உணர்ந்த வேதங்கள் கற்றறிந்த வேதியர்கள்லாம் சுற்றி இருக்கா. இவெல்லாம் என்ன பண்ணான்னா இவருடைய முருகனுடைய பாத கமலங்களை பற்றி கொண்டு அதை புகழ் பாடி 4 பக்கம் சுற்றி உட்கார்ந்து இருக்காளாம். ஆருயிர் மயில் அன்புடைய அறம். அறம்னு பாம்பு. பாம்பும் மயிலும் பக்கத்துல இருக்கு.
பாம்பை கண்டா மயிலுக்கு ஆகாது, மயிலு கண்டா பாம்பு பயப்படும். இந்த ரெண்டும் அங்க ரொம்ப அழகா அந்த கல்யாணத்துல இந்த பக்கத்துல ரெண்டு ஆசையா பார்த்துட்டு இருக்கு. அமரரும் அங்கு அவர் அழகினில் மயங்க, சுத்தி வர அமரர்கள் தேவர்கள் இவெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இவளோட அழகை பார்த்து மயங்கி ஆஹா ஆகான்னு பாரு. முருகன்னாலே அழகு, இன்னைக்கு இன்னும் ரொம்ப அழகா வேற இருக்கான். அழகுக்கு அழகு சேர்த்த மாதிரி வள்ளி வேற இருக்கா, கல்யாண கோலை வேற பார்த்து சந்தோஷமா இருக்காளாம். கோரிய வரம் தரும் குமரனும் வள்ளியின் கரந்தனை பற்றியே களிப்பொடு நோக்கிட சீருடன் அடியார் சிந்தை மகிழ்ந்து சீலமுடல் புகழ் பாடி தொகை செய்ய கல்யாண கோலத்தை காண்போமே. கேட்ட வரத்தெல்லாம் கொடுக்குறான், சாதாரணமாக கேட்டா கொடுத்துருவான். இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மூட்ல இருக்காரு. கல்யாணம் பண்ணி வள்ளியோட கையை பிடிச்சுட்டு இருக்காரு அவர். குமரனும் வள்ளியின் கரந்தனை பற்றி களிப்போடு நோக்கிறார். ரொம்ப சந்தோஷமா அப்படி வள்ளி ஒரு கண்ணில் பார்க்கிறார். நம்ம பக்கத்துல இருந்தா நம்ம விழுந்த பார்வை விழாதோ, அது கடைக்கண் பார்வை விழுற மாதிரி இருக்கு. சீருடன் அடியா சிந்தனை பக்தர்கள் எல்லாம் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு கல்யாணம் எதுக்குன்னா 4 பேர் வரணும், அக்கேஷன்ஸே எதுக்குன்னா செலவே நம்ம பார்க்கறது இல்லையே. அதுதான் எல்லாரும் மீட்டிங் பாயிண்ட் வந்து சந்தோஷமா அவருடைய டு ஷேர் த பிளசன்ட் சொல்லுவா. ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி கல்யாணங்கள் நடக்கிறது. இங்க முருகனுடைய கல்யாணத்துல அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. அத்தனை பேர் உட்காந்து, ஒருத்தர் கூட மிச்சம் இல்லாத அங்க உட்காந்துருக்கா திருத்தணியில. இதை பார்த்து பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த சமயத்துல நம்ம போய் கிட்ட அவனுடைய கடாட்சம் நம்ம மேல பட்டு நம்ம நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும்னா, கோரிய வரம் மனசுல நினைச்சாலே போறோமா, கேட்கணுங்கள கோரினதானே அப்படி கேட்கணும்னு நினைக்கிறோமா, அந்த நினைக்கிற வரத்தை கூட கொடுத்துருவானா. அப்படி இருக்கானா அவனை வந்து சீலமாக அவனை புகழை மாத்திரம் பாடுறாரு தவிர என்ன வேணும்னு கேட்கவே இல்லையா. இது ஒண்ணுத்தையுமே கேட்காத அவங்க சாஸ்தியா விட்டுட்டு எனக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ நீயே கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆனந்தமான ஒரு சூழ்நிலை. இந்த சூழ்நிலையில எல்லாருமா போற்றி பணிந்து கொண்டு அந்த முருகப்பெருமான ஒரு நல்ல அனுபூதி கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவெல்லாம் அந்த கூடியிருக்கா, சந்தோஷமா இருக்கா. இந்த சந்தோஷமானது என்றென்றைக்கும் என்னென்னைக்கும் நிலைத்திருக்கணும் சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த முருகனானவன் குருவாக வந்து எல்லா அருளையும் தந்து, இதுவரைக்கும் கிடைச்சதெல்லாம் பெருசில, இதை விட இன்னும் கிடைக்காத பெரிய ஆனந்தங்களா இருக்கலாம். நிலையான ஆனந்தம், நித்திய வஸ்து விவேகம் சொல்ல, இது நித்தியம் இது அனித்தியம், இது உண்மையான நிலையான வஸ்து இல்லாத வஸ்துன்னு அந்த விவேகத்தை நம்ம கொடுத்து, எது உலகத்தை நிலையானது, எதை பிடிச்சுன்னா நமக்கு சாகித்யம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல நமக்கு சாலோகத்தை கொடுத்து, அப்புறம் வந்து சமீபத்தை கொடுத்து, அப்புறம் சாரூபியத்தை கொடுத்து, அதுக்கு எல்லாத்தையும் மேல சாகித்யத்தையும் கொடுத்து, எந்த ஒரு குறையுமே இல்லைங்கிற ஒரு குறையை மாத்திரம் நமக்கு வச்சுட்டு அந்த ஆண்டவன் நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் பண்ண வேண்டும் சொல்லி இந்த கந்தர் நம்பதியை முடிச்சுக்கிறோம். திப்பஜாபிய பரிபாலயந்தான் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷா கோப்ராமணேத்யோ சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து காயேன வாசா மனசேந்திரேவா புத்தியாத்மனா வா பிரகிருதே ஸ்வபாவ கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மே ஸ்ரீமன் நாராயணாயேத்தி சமர்ப்பயாமி. ஆதிது தடந்தோள் வாழ்க, ஆறுமுகம் வாழ்க, வெத்தை பூருஷை தனிவேல் வாழ்க, குக்குடம் வாழ்க, செவ்வேல் ஏரிய மங்கை வாழ்க, யானை தன் அணங்கு வாழ்க, மாறிலா வள்ளி வாழ்க, வாழ்க சீரடியார் எல்லாம். அன்புடைய வேலனுக்கு ஆறுமுக சீலனுக்கு இன்னல்களின் காலனுக்கு ஈகை மிகு பாலனுக்கு உன்னத தேசனுக்கு ஊராறு வாசனுக்கு என்னுயிர் நேசனுக்கு ஏற்ற சுபமங்களம் மங்களம். சத்குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபிரிவா வைபவத்தில் 1967 வருஷம் விஜயவாடாவில் யாத்திரையில் இருக்கிறது தான் பெரியவாளுக்கு நவரத்ன கிரீடம் அவள் சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இன்னும் பலவிதமான வைபவங்கள்லாம் நடந்தது. சங்கர ஜெயந்தியில் வித்வத் சதஸ் நடந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அவள் 60,000 ரூபா கலெக்ட் பண்ணினத்தை குருக்ஷேத்திரத்தில் அந்த கீதோபதேசத்தை அந்த சித்திரமாக வைக்கிறதுக்கும் அங்கே பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு சந்நிதி வைக்கிறதுக்கும் பெரியவா சொல்லி அந்த பணத்தை கொடுக்க சொல்லி அங்கே பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அந்த 1967 வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ரிஷிகேஷ்ங்கிற இடம் உத்தரப்பிரதேசத்தில். அந்த ரிஷிகேஷில் கங்கை கரையில் லக்ஷ்மண் ஜூலால ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி அதில் ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. முன்னமே பார்த்துருக்கோம் பெரியவா ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீசைலம், குருக்ஷேத்திரம்
ரிஷிகேஷம், இன்னும் ஹரித்வார், காஞ்சிபுரம் முதலான பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல இடங்கள்ல அவ யாத்திரை பண்றதே எங்கெங்கெல்லாம் போனாலும் அவ திருப்பாதம் பட்ட இடத்தெல்லாம் பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு பிரமாதமா மார்பிள்ல வெள்ளை செலவக்கல்ல 4 சிஷ்யாளோட சேர்ந்து இருக்கிறாப்புல பிம்பங்கள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அது கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டே வரும். அதுலதான் அந்த வரிசையில இந்த 67ஆம் வருஷம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ்ல லக்ஷ்மண் ஜூலால பெரியவா பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னா. அது மெட்ராஸ்ல இருந்த ஒரு பக்தர் ராமச்சந்திரன், பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்பா, அவர்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா. அவர் மூலியமா அந்த 67ஆம் வருஷம் ரிஷிகேசத்துல பகவத்பாதாள் பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்படி ரிஷிகேஷ்ல இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு சந்நிதி வரத்துக்கு இந்த ராமச்சந்திரர் முக்கிய காரணமா இருந்து எல்லாம் பண்ணினர். இவருக்கு பக்க பலமா அங்க ரிஷிகேஷ்லே இருந்த ஒரு சாது ஹரிபாபா மஹந்த் தாமோதர் தாஸ்ஜி அப்படிங்கிறவர், அவரோட உதவியோட அவர் தான் நிலம் வாங்கறதுக்கெல்லாம் உத்தாசி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண அவரோட உதவி மூலியமா அந்த ரிஷிகேஷத்துல பகவத்பாதாளுக்கு சந்நிதி வந்தது. இப்படி பல காரணங்களால பல காரியங்களுக்காக தான் பெரியவா யாத்திரை பண்றா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் விஜயவாடாலேருந்து பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து ஏலூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஏலூர்ல அசோக் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி ஸ்கூல், அதுல தான் பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏலூர் விஜயத்தை ஆந்திரால பெரிய வித்வான் ஸ்ரீ மாண்டலிக வெங்கடேஷ் சாஸ்திரி அப்படிங்கிறவர், அவரோட தலைமையில தான் இந்த ஏலூர் வாசிகள்லாம் பெரியவாளை வரவேற்று பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி எங்க ஊர்வலம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணி எங்க உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி சிறப்பா வரவேற்பு நடக்கிறது நரசிம்ம ஜெயந்தி வந்தது. அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஏலூர்ல இருந்து பெரியவா பூஜை பண்ணினா. காமகோடி பீடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் அப்பப்போ என்னென்ன உண்டோ அந்த பூஜைகள்லாம் அந்தந்த காலங்கள்ல விடாத பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். நடக்கிற பூஜையெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், சரஸ்வதி பூஜையா இருக்கட்டும், அதுவா இருக்கட்டும் இதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பஞ்சாங்கத்துல எந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டிருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நாள் கிழமையா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சம்பிரதாயத்துல எப்படி வந்திருக்கோ அது அப்படியே இந்த சம்பிரதாயம் மாறாத இன்னி வரைக்கும் கொண்டாடின்னு வருது காமகோடி பீடம். எதுக்காக அப்படின்னு நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். ஆச்சாரிய பீடமா இருக்கிறதுனால எப்படி பண்ணணும், அது பண்ணினா என்ன பலன், எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையோடு அதை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சொல்லித்தராப்புலேயே நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படிதான் நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையெல்லாம் ரொம்ப விமரிசையா நடக்கும். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை அப்படின்னா அந்த சந்தியா காலத்துல சுவாமி எப்போ அவதாரம் பண்ணினாரோ அந்த க்ஷணத்துல தான், அந்த சமயத்துல நரசிம்ம சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணி பாகவத்துல இருக்கிற அந்த அவதார கட்டம் வாசிச்சு அதுக்குன்னு என்ன சம்பிரதாயமா நைவேத்தியங்கள்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைன்னு ஞாபகம் வருது. காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே ஒரு சமயம் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில தான் ஏதோ நடக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கா, பெரியவா வந்து உட்கார்ந்துட்டாச்சு, பூஜை ஆரம்பிச்சாச்சு. பூஜையெல்லாம் ஆகி அவதார கட்டம் வாசிச்சு நைவேத்தியெல்லாம் ஆகி தீபாரதனை ஆகி எல்லாம் ஆயிடுத்து. இது எல்லாம் ஆனோன்னு திடீர்னு என்னமோ பெரியவாளுக்கு சந்தேகம். உடனே கேட்டா இன்னைக்கு அஸ்தமனம் எத்தனை மணிக்கு பாரு அப்படின்னு. உடனே பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துன்னு வந்து அஸ்தமனத்தை பார்க்க சொன்னா அஸ்தமனம் ஏதோ 6:38 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. 6:38 அப்படின்னு போட்டுருந்தா உடனே பெரியவா இப்போ என்ன மணி பாரு அப்படின்னா, இப்போ மணி பார்த்தா 6:35. அஸ்தமனம் 6:38க்கு தான். ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, இன்னும் அஸ்தமனத்துக்கு 3 நிமிஷம் போல பாக்கி இருக்கு. பெரியவா சொல்றா, அவர் அஸ்தமன காலத்துல தானே அவதாரம் பண்ணினார், நாம முன்னாலேயே பண்ணிட்டோம். அதனால என்ன பண்ணும், இப்ப திருப்பி இன்னொரு தரம் அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்குண்டான நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ணி பூஜையை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி தீபாரதனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு. இப்பதான் பண்ணினது எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் நிர்மாலியமா போச்சு. உடனே அடிச்சு பிடிச்சுட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி பழையபடி உடனே பூஜை பண்ணி அவதார கட்டம் வாசிச்சு இப்ப திருப்பி 2ஆம் தரம். இது எதுக்கு பெரியவா, இது ஏதோ ஒரு கூத்தடிக்கிறாப்புல தானே தெரியறது.
ஒரு ஞானியா இருக்கிறவா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய முக்கியமா எடுத்துன்னு இது மாதிரிலாம் பண்ணணுமா அப்படின்னா காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் ஞானிதான், அவருக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். நாம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல அத்தனை பேரும் அஜ்ஞானிகளா இருக்கமே, நமக்கு அதோட தாத்பரியம் புரியணுமே, அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வரணுமே, நமக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வரணுமே, அதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ காலம் தவறாத ஒன்று சாஸ்திரத்துல சொன்னா அது சொன்னபடி நடத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் இப்படி பண்ணி காமிச்சா. நமக்கு அது வரணும் அப்படின்னு உடனே நாளைக்கு வீட்டுக்கு வீடு நமக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்றதையெல்லாம் என்ன பண்ணும், இதுதான் ஞாபகம் வரும். அப்படி பெரியவா திருப்பி பண்ணி காமிக்கலன்னு வச்சுங்கோ, உடனே எந்த ஒரு நாட்கிழமையா இருந்தாலும் நமக்கு சௌரியப்பட்ட போது நமக்கு தோணின போது பண்றது அப்படின்னு. நரசிம்ம ஜெயந்தி தானே, இப்போ கார்த்தாலேயே பூஜை பண்ணா என்ன, ராத்திரி பூஜை பண்ணா என்ன, நம்ம சௌரியத்துக்கு பண்ணினா போறோம் அப்படின்லாம் வந்துடும். முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்ம சௌரியப்படி பண்ணா போறோம்னு வரும். அது அப்படி போய் தேஞ்சு போய் நமக்கு அஸ்ரத்தியா போயிடும். அதுல ஒரு கவனமே இல்லாத கூட போயிடும். சில சமயங்கள் அது மாதிரி போயிடுறது நமக்கு. அப்படியா இன்னைக்கு அப்படின்னே தெரியாது, நான் சரியா பஞ்சாங்கத்தை பார்க்கலையே, கவனிக்கவே இல்லையா அப்படிங்கிறோம். ஒரு நாள் கிழமையோ திதியோ நட்சத்திரமோ இது மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கவனம் இல்லாத மறந்து போற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ரத்த குறைவு தானே இருக்கு. இது நம்மளுக்கு ஸ்ரத்தை குறைவை தான் காமிக்கிறது. இப்படி நமக்கு ஆயிடப்படாது, இது தேஞ்சு போயிடப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு ஸ்ரத்த வளரணும், நமக்கு ஞானம் வளரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ ஒரு 3 நிமிஷம் முன்னால பண்ணா என்ன பின்னால பண்ணா என்ன அப்படின்னா கூட அதை விட மாட்டா. அதை ஒரு சீரியஸா எடுக்கிறாப்புல ஒரு விஷயம் மாதிரி அதோட கனம் தெரியணும், அதோட விஷயத்தோட அந்த முக்கியத்துவம் தெரியணும். அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. சில பேருக்கு வேணா தோணலாம் இது ரொம்ப ஓவர் ஆக்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஓவர் ஆக்ட் இல்லை அது. அதுதான் ஏன்னா ஆச்சாரியர் ஸ்தானத்துல பொறுப்புல என்ன இருக்கா, அதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தா கோகுலாஷ்டமி அப்படின்னா, கோகுலாஷ்டமிக்கு எப்பொழுதும் பெரியவா எங்க இருந்தாலும் ஆங்கிற ஸ்ரீ கல்யாணராம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட பூர்வாசிரம பேர். அப்புறம் சன்னியாசம்லாம் வாங்கிட்டு ஆங்கிற பெரியவா அப்படின்பா. அவர் சென்னையில திருவல்லிக்கேணிங்கிற இடத்துலயே இருந்தா. அதனால திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம். அவர் பேரை சொல்ற வழக்கம் கூட கிடையாது, திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம் இல்லையா. அவர் பாகவத பிரிவா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். சதா சர்வகாலமும் பாகவதம் நாராயணியம் பாகவதம் நாராயணியம் இப்படிதான் அவளுக்கு இருப்பா. அதை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி பாகவதம் தெரிஞ்சா கூட படிச்சா கூட அதை சொன்னா கூட எந்த ஒரு லௌகீக விஷயத்திலும் பற்று இல்லாத ஒரு துறவி அப்படின்னா அப்பட்டமான ஒரு பழுத்த துறவியா இருந்துட்டு, அவளுக்கு குடும்பம் இருந்தது, குழந்தைகள் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஃபேமிலி லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நமக்கு ஒரு ட்ராஜடி அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஒரு சௌக்கியமும் ஒன்றும் சந்தோஷப்படுறாப்புல ஒரு உற்சாகப்படுத்துறாப்புலயே இருக்காது. ஞானிகளுக்கு எல்லாமே அப்படிதான் அமையும் போல இருக்கு. ஆனா அதையும் மீறி அவளோட பக்தி ஸ்ரத்தையில எப்படி இருக்கா, ஞானத்துல எப்படி தெளிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறது தான். இது நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஈசன் இப்படிலாம் சிருஷ்டி பண்ணி அனுப்புறாரோ அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கும். பெரியவா பக்தாள்ல பரம பக்தரான பிரதோஷ வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு முன்னாலேயே பார்த்துருக்கும். அவளுக்கு 2 குழந்தைகள், இன்வேலிடா 2 குழந்தைகள். இதை வச்சுண்டு ஒரு சாதாரண ரயில்வேல ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துட்டு என்ன பெரிய பெரிய சாதனை எல்லாம் பண்ணியிருக்கா, காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. காஞ்சிபுரத்துல ஓரிக்கையில இத்தனாம் பெரிய கற்கோவில் எழும்புறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்காரு. அவரோட பக்தியினால தபஸ்னால தானே எழும்பி இருக்கு. அப்படின்னா அவளோட பக்தியோட ஆழம் என்ன, அதோட வலிமை என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு. அதை போலதான் இந்த ஆங்கிற பெரியவான்னு சொல்லக்கூடியவாளும். அவளுக்கு எப்ப பாரு பாகவதம் நாராயணியம் ராமரோட பெருமை இதுதான் தெரியும். ராமாயணம் பாகவதம் இதுதான். அதுலயே ஊறி இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு லௌகீக வாழ்க்கையில சௌக்கியமா கஷ்டமா அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு பிரஜையே இல்லாத இருந்திருக்கு. அவளுக்கு சில சிரமங்கள்லாம் இருக்கு குடும்பத்துல அப்படின்ட்டு இவர்கிட்ட பக்தி உள்ளவா இவரோட சிஷ்யா சில பேர் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கா. அப்ப சொன்னா பெரியவா கேட்ட கேள்வி, பாகவதர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரா அப்படின்னு. தான் கஷ்டப்படுறதா அவர் சொன்னாரா, பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகத்தை கஷ்டம் தெரியும்னா அவர் சொன்னாரா அப்படின்னு. இன்னும் அவங்க போனவா சொன்னா இல்ல அவர் சொல்லல, எங்களுக்கு தான் அவர் பார்த்தாக்க சிரமமா இருக்கு, அதனால நாங்க கேட்கிறோம் அப்படின்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னது, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம். வார்த்தையை பாருங்கோ, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. எப்போ அவளே கவலைப்படலையோ நீ நானும் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொன்னான். அதே மாதிரி விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும்,
ஆகாசத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து விமானம் வந்து அவரை அழிச்சுன்னு போவோம். ஏன்னா அத்தனை ஆவர்த்தி பாகவதம் ஆயிருக்கு. அப்படி பாகவதம் ஊறி இருக்கு, நாடி நரம்பெல்லாம் ஊறி இருக்கு. விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும் அப்படின்லாம் வாக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்கணும் அந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவா. அவள்கிட்ட சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணி, இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தமர், அப்பேற்பட்ட ஒரு மகாத்மா, அவருக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணினது எப்பொழுதும் இந்த கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல சப்தாகமா வந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா உத்தரவை சிரமேற்கொண்டு இந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவாலும், பெரியவா எங்க கேம்ப்ல இருந்தாலும் சரி, பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போய் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்க கிரமமா பாகவத சப்தாகத்தை மூலபாராயணம் பண்றது, அதை உபன்யாசம் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இப்படி மூலபாராயணம் பண்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா பெரியவா அப்படியே கூடவே வந்து உட்காந்து கேட்பா. அத்தனை பாராயணத்தையும் கேட்பா, இந்த உபன்யாசத்தை கேட்பா. அந்த சமயத்துல யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் இந்த பாராயணம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே, இந்த பிரவச்சனம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா வேற யாரோடையும் பேச மாட்டா, ஒருத்தர் பேசுறதையும் தானும் காதுல வாங்கிக்க மாட்டா. அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட பக்தி ஸ்ரத்தையோட கேட்பா. அப்படி பாகவத சப்தாகம்லாம் நடக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணாவதார கட்டம் எப்போ வாசிச்சு எப்போ பூஜையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னார். கரெக்டாக நடுநிசைக்கு, சுவாமி நடுநிசைக்கு தான் 12 மணிக்கு தான் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால அந்த ராத்திரி நடுநிசை 12 மணிக்கு தான் இந்த பாகவத அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்கு உண்டான பூஜைகள்லாம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணுறதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கு. இவர் கரெக்டாக நடுநிசையில தான் பூஜை பண்ணணும், அது மாதிரி பண்ணுறதே. அப்படி கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் நம்ம இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா அந்த பாவத்தில் கொண்டு வந்து நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா மழை தூறல் போடும், மழை பெய்யும், எல்லாம் பண்ணும். இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமாக தான் இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும், அமானுஷ்யமா இருக்கும். இது இத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ராமநவமியாக இருக்கட்டும், கோகுலாஷ்டமியா இருக்கட்டும், நரசிம்ம ஜெயந்தியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விசேஷமா இருக்கட்டும், நவராத்திரியா இருக்கட்டும், சிவராத்திரியா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு நடக்கிறதே அந்தந்த காலகட்டங்களில் அதை பண்றதே. அதுல முழுக்க முழுக்க இதுக்கு மேல இனிமே இன்வால்மெண்ட் இருக்க முடியாது, பக்தி ஸ்ரத்தை இருக்க முடியாதுங்கிறப்பல இருந்து காமிப்பா. ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கும் உதாரணமா பகவானே தானே வந்து பக்தி பண்ணி காமிக்கணும். பல க்ஷேத்திரங்களை பார்க்குறமே, இந்த ஊர்ல சிவன் வந்து அம்பாளை பூஜை பண்ணினார், அம்பாள் வந்து சிவனை பூஜை பண்ணினா, விஷ்ணு சிவனை பூஜை பண்ணினார், சிவன் விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணார், இவா வாழை பூஜை பண்ணா, இவா வாழை பூஜை பண்ணா, தெய்வங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பூஜை பண்ணாப்பெல்லாம் நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது. இது ஏதோ ஒரு தெய்வம் வசதி, இன்னொன்னு பூஜை வாங்கிக்கிறதையும் வசதி, பூஜை பண்ற தெய்வம் அதுக்கு கீழே இதுக்கு ஒன்றும் சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாவம் வந்துடும். அது வரக்கூடாது. இவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரையும் ஏன் பூஜை பண்ணி காமிக்கிறான்னர், ஒரு பக்திங்கிறத எப்படி பண்ணணும், பூஜைங்கிறத எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த தெய்வமே பண்ணி காமிச்சாதான் உண்டு. அதுதான் இதுக்கு முக்கியமான தாத்பரியம். அதைத்தான் நாம எடுத்துக்கணும். அப்படிதான் நீங்க பெரியவாளும் பூஜை பண்றா, அத்தை பண்றா, ஜபம் பண்றா, தப்பம் பண்றா அப்படின்னா இதனால வரப்போற பலன் அவருக்கு ஒன்றும் விசேஷமா இல்லை. இந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதே அவர் தான். ஆனால் ஏன் இதெல்லாம் இப்படி கொண்டாடி நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா அப்படின்னர், இதை எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணணுங்கிறது அவர் நமக்கு நேருக்கு நேர் பண்ணி காமிச்சா அதை பிடிச்சிருந்து இதை பார்த்தவாழ்ல ஏதோ பல பேர்ல ஒருத்தருக்கானும் 2 பேருக்கானும் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்தையா இறங்கி இருக்கும். அது அங்கங்க இருந்தாலே போறோம். அப்படிதான் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு பெரியவா ஏலூர்ல இருக்கிறதே பண்ணினா. இன்னும் இந்த எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை நம்ம பின்னால பார்க்க போறோம். இருந்தாலும் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தியில இந்த ஏலூர்ல பண்ணினா அப்படிங்கிறதே இதெல்லாம் சொல்ல தோணித்து ஞாபகம் வந்தது. அதை இப்போ சொல்றோம். இப்படி ஏலூர்ல பெரியவா இருக்கிறதே அங்கேயும் பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் நடந்தது. அப்போ போலகம் ஸ்ரீ ராமா சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பெரிய மகா பண்டிதர், பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி, பல கைங்கரியம் பண்ணினவர். அவர் என்ன பண்ணினார், 70 பெரியவாளுக்கு சதாபிஷேக சங்கியாத வயாம்சி எதி ஜிக்மிவான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ துவம் ஜீவ சரதசதம், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு முடியும். இது மாதிரி ஒரு 60-70 ஸ்லோகம் தான் கவனம் பண்ணி அதை ரச்சனை பண்ணி இதை எழுதின வந்து பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின்னு இந்த ஏலூர்ல. அந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். பெரியவாளை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் முடியறதே ஸ்ரீ சந்திரசேகர் குரு துவம் ஜீவ சரதசதம், துவம் ஜீவ சரதசதம், துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு. அதாவது என்ன, நீங்கள் 100 ஆண்டு காலம் இருக்கணும், 100 ஆண்டு காலம் இருக்கணும். நம்ம ஆழ்வார்லாம் பாடுறாரோ இல்லையோ, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 ஆண்டு
மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா நீ சேவடி செவ்வி திருக்காப்பி அடியோமோடும் நின்னோடும் 1000 பல்லாண்டு அப்படிலாம் பாடுறா இல்லையா? ஆயிரக்கணக்கானண்டு அப்படின்னு பகவான பக்தாள் ஆசீர்வாதம் பண்றாப்புல வாழ்த்துறதே நமது சனாதன மதத்துல ஒரு ஸ்பெஷல். பொதுவாவே சின்னவாளை பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா, வாழ்த்துவா, தீர்காயுஷாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவா. ஆனா நமது மதத்துல தான் ஈஸ்வரனை கூட பக்தாள்லாம் வாழ்த்தலாம். நீ நன்னா இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்குது, 100 ஆண்டு காலம் வாழு அப்படின்லாம் சொன்னாக்க என்னென்ன, நீ 100 ஆண்டு காலம் இருந்து எங்களுக்கெல்லாம் வாழையடி வாழையா எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பக்தாள் தன்னோட பக்தி மேலிட்டால இப்படி துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு வாழ்த்துறதும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருக்கிறதுனால தான் போலகம் ராமாசாஸ்திரி பெரியவாளுக்கு துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணினர். அது வேதாத்தியானம் பண்ணின ஒரு மகா பண்டிதரோட வாக்கோல்யம். அந்த வாக்கு சத்தியமாகணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு பெரியவாளும் தன்னோட திவ்ய சரீரத்தோட 100 ஆண்டு காலம் இருந்தா. ராமாசாஸ்திரியில் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னது சத்தியமா ஆறாப்புல பெரியவாளும் 100 ஆண்டு காலம் திவ்ய சரீரத்தோட இருந்தா. 100 வயசு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருது. பெரியவா சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் 120 வயசு இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன், இப்படி இருப்பேன்லாம் சொல்லியிருக்கா. சில பேருக்கு இதை கேட்டவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. என்ன பெரியவா 120 வருஷம் இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா, இப்போ பெரியவா சொன்ன வாக்கு பொய்யா எடுத்தா? 100 வயசு தானே இருந்தா சரீரத்தோட. நான் தான் இந்த சரீர கணக்கை வச்சுன்னு சொல்றேன். அது சாஸ்வத வஸ்து, எப்பொழுதும் இருக்கு, எங்கேயும் இருக்கு. அதுக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இருந்தா கூட இப்படி நமக்கு ஒரு சரீர ரீதியா அப்படி லௌகீக ரீதியா பாக்குறதுனால. ஆனா பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, ஒரு பேப்பர்ல வந்தது, யாரோ ஜப்பான்லயோ எங்கேயோ வெளிநாட்டுல ஒரு 120 வயசோ 130 வயசோ இருக்கிற ஒரு அம்மா இருக்கா அப்படின்னு பேப்பர் வந்தது. சந்திரமௌலின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட இந்த பேப்பரை காமிச்சு, இதை பார்த்தியோ? பார்த்தேன். எல்லாரும் என்ன பெரியவர், என்ன கழுவாங்கிறாளே, என்னை விட ஒரு கழுவி உலகத்துல இருக்கா பத்தியோ? இந்த நியூஸை பார்த்தா தெரியறது இல்லையோ? ஆமாம் அப்படின்னு. இது நான் எத்தனை வயசு இருப்பேன்? நானும் 120 வயசு இருப்பேன்னு சொன்னேனோ அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு. பெரியவாளும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னுருவர். அப்ப இருக்கலாமோ அப்படின்னு. இருக்கலாமோ இருக்கப்படாதான்னு கேட்டா அவர் சொன்னார், பெரியவா எத்தனை நாள் இருந்தாலும் உலகத்துக்கு அனுகிரகம் தான், எத்தனை நாள் தரிசனம் பண்ணாலும் ஜனங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் தான், அதனால இருக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, வேதம் 100 வயசுன்னு தான் சொல்லியிருக்கு, சதமானம் பவதி சதாயு புருஷான்னு சொல்றது. அதே மாதிரி நாம மாத்தியானிகத்துல சந்தியாவந்தனத்துல மந்திரம் சொல்றோம். என்ன பண்ண, பஷ்யேம சரதசதம், ஜீவேம சரதசதம், நந்தாம சரதசதம்லாம் சொல்றோம். இப்படி 100 சாஸ்திரம் சொல்றது, மந்திரங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால வேதம் சொன்னது பொய்யாகப்படாது, அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு. அந்த வேத வாக்கியத்தை மீறி, அந்த வேத ஆணையை மீறி யாரும் எதுவும் நடக்கப்படாது. அதனால இந்த வேதம் சொன்னதுதான் சத்தியமா இருக்கணும், அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னு சந்திரமௌலி சொல்வார். இதுலேயும் தெரியுது 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன்னா இப்ப என்ன தெரியுதுன்னு, இவர் எப்போ வேணா நினைச்சா போகலாம், நினைச்சா வரலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த ராமாசாஸ்திரியிலும் தொம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னதும் இதுக்கு பொருத்தமாறுது. இதை விட ஆச்சரியம், ஒரு கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு வித்ய சதஸ்க்கு பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தார். அதுல உடல் ஊனமா அங்கஹீனமா ஒரு பெரிய வித்வான், அவர் நடந்து கிடந்தெல்லாம் வர முடியாது, அவர் கால் இல்லை. அவரோட சம்சாரம் மகா பதிவிரத, அவரை அழிச்சுன்னு ஒரு எப்படி இவரோ தூக்கின்னு வரான்னா, ஒரு கூடையில அவரை உட்காந்து வச்சு தலையில சுமந்துன்னு வரா, ஏதோ கரியாரியா தூக்கின்னு வராப்புல. இந்த வித்வசஸ்குடி வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு இது ரொம்ப ரேரா இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீ, அதுவும் இந்த கோதாவரி ஜில்லா, ஆந்திரா ஜில்லால இருக்கிற, ஆந்திரா தேசத்துல இந்த கோதாவரி ஜில்லால இருக்கிற இந்த ஸ்திரீகள் எல்லாமே நல்லா வாட்ட சட்டமா நல்லா பலசாலிகளா இருப்பா. கூடையில உட்காந்து வச்சுன்னு வந்தோன்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்து பெரியவா அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு பேசியிருந்தா. இல்லை அவருக்கு இப்படி உடம்பு இருக்கிறதுனால நான் தான் எங்கே போனாலும் அழிச்சுன்னு போவேன் வருவேன். இப்படிலாம் கைங்கிற முடியும் நலாயினி இளாயின்னு ஏதோ புராணத்தெல்லாம் கேட்குறோம். புருஷனை தலையில தூக்கிட்டு போனா, கூடையில வச்சு சுமந்துன்னு போனான்னு. அப்படி புராணத்தில் கேட்டதெல்லாம் இன்னமும் ப்ராக்டிக்கலா நடக்குங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா இருக்கா அப்படின்னு அந்த அம்மாட்ட ரொம்ப பெரியவாளுக்கு மரியாதை பிரியம் வந்தது. இப்படி ஒரு பதிவிரதியா பதிக்கு சுசுரூஷ பண்றாளே அப்படின்ட்டு. அப்படி அந்த அம்மாவோட பேசியிருக்கிறதே சொன்னா, நீ பெரிய பெயர்பட்ட பதிவிரதியா இருக்க, புராண இதிகாசங்களை பார்த்தாப்புல உன்னை நேரம் பார்க்குறாப்புல இருக்கு, உன் வாயால சொல்லு, என்னை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற சொல்லு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, பெரியவாளை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, அவ சாட்சாத் பரமேஸ்வரன், சர்வேஸ்வரன்.
அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்திருக்கேள், இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலா வந்திருக்கேள், நீ நன்னா 100 வயசு இருப்ப, 100 ஆண்டு காலம் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. இந்த அம்மா சொன்னது நன்னா 100 வருஷம் இருப்பேன், 100 ஆயுசு இருப்பேன், ஆனா 4 நட்சத்திரம் 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இது எப்போ நடந்தது? ஆனால் நீங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சத்தியமா இருக்கு, வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே நடைமுறையில நடந்துன்னு வருது அப்படின்னு காலப்போக்கில் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த அம்மா சொல்றதே இது நமக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியாது. ஆனா பிற்காலத்துல இப்ப பார்த்தேன்னா பெரியவா தன்னோட 100 வயசுல சித்தியானா அப்படின்னு பார்த்தோம். அவ ஜனவரி மாசம் சித்தி ஆயிட்டா. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே 4 மாசம் இருந்தா, மே மாசம் இருந்தாக்க பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101வது வருஷம் பிறந்திருக்கும். இந்த 101வது ஜெயந்திக்குள்ள இந்த 100 வயசுலயே 4 நட்சத்திரம் குறையும்னு சொன்னாலே, அதாவது என்ன, 4 மாசம் குறையும்னு அர்த்தம். ஒரு நட்சத்திரம் மாசத்துக்கு ஒரு நட்சத்திரம் தானே. இந்த அனுஷம்ங்கிறது 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. இந்த 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. அதுக்குள்ள பெரியவா ஜனவரியிலேயே சித்தி ஆயிட்டா. இது இந்த பதிவிரத வாக்குக்கு போல இருக்கு. ஒரு வேதம் படிச்சவர் துஞ்சீவ சரதசதம்ங்கிற ஒரு பதிவிரத, நீ 100 வருஷம் இருப்ப, நான் 4 நட்சத்திரம் குறையும்ங்கிற. இப்படி அவா சொன்ன வார்த்தையெல்லாமும் மெய்யானாப்புல இருக்கு. பெரியவாளவே தன்னோட வாக்காவே வேதம் எப்படிதான் சொல்லியிருக்கு, அது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கா அப்படின்லாம் தெரியுது. இதுலேருந்துலாம் தெரியுது பெரியவாளோட பிரபாவம் எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன். அவளை தரிசனம் பண்ணினவா பார்த்தவாள்ல எத்தனை பேர், எவ்வளவு மகான்கள்லாம், எவ்வளவு உத்தமர்கள்லாம் இதெல்லாம் இவ்வளவு துல்லியமா கணிச்சு சொல்லியிருக்கான்னு தெரியுது. இப்போ ஏற்பட்ட அந்த பெரியவாளோட அளவிட முடியாத மகிமையை நாம தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். வாழாப்பத்து பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய், சீரோடு பொலிவாய், சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே, யாரொடு நோகேன், யாரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் ஆரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக என்று அருள் புரியாயே, வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக என்று அருள் புரியாயே. வம்பனேன் தன்னை ஆண்ட மாமணியே,
மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்விறந்து உலகம் ஊடுருவும் செம்பெருமானே சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எம்பெருமானே என்னை ஆழ்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டு அருளே. பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். பாடி மால் புகழும் பாதமேல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே. ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி. வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. வல்லை வாழறக்கரு புறம் எரித்தானே மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். தில்லை வாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே எல்லை மூவுலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய். ஈரின்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய். வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. பண்ணினேன் மொழியாள் பங்கனி அல்லால் பண்ணினேன் மொழியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே எண்ணமே உடல்வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்கணே வைத்து மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன். மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்ட
வருக என்று அருள் புரியாயே. பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செஞ்சவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. அஞ்சினேன் நாயேன் அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டு நீ அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன். நாயேன் நீ ஆண்டு அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திருவுயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை ஊரை சிவனே. கருணையே நோக்கி கசிந்துளம் உருகி கலந்து நான் வாழுமாறு அறியா மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. பந்தனை விரலாள் பந்து அணை விரலாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செந்தழல் போல்வாய் செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. அந்தம் இல் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே ஆரமுதே அடியேனை வந்து உய்ய ஆண்டாய். வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று வருக என்று அருள் புரியாயே. பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேவர்தன் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. மூவுலகு உருவ இருவர் கீழ்மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே. மாவுரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. நான்
பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனியல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனியல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனியல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே அருள் புரியாயே வருக என்று அருள் புரியாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர் காலேலோ.
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.